एक अम्मा जी आ रही है जी पैदल चल के, ते इसको पुछते हैं भी इन्होंने की मसला वा। ऐसा चल रही है बेचारी। अस्सलाम वालेकुम, जरा उच्ची बोलो। अम्मा जी की हाल है तुहाडा? ठीक है, चंगा हाल है पुत्रा। ठीक है, हाँ ठीक ठाक। तू किधरों आ रहे तुसी इधरों? मैं हाँ इधर अपने घरों आ रही हूँ। अच्छा घरों आ रहे हो, तो हुण कित्थे जा रहे हो तुसी? मैं हुण इधर जा रही हूँ भाई, कोई आना बेटा इकट्ठा करके चाचे तेन दवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैसे पुसे इकट्ठे करके दवाई लेने जा रहे हो? दवाई लियांगे तो जानी है पई ना। अच्छा 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 अच्छा, बोलेंगे तो लियांगे, जो किसी ने हाल तरसी कर छुड़ी तो लिया। सही है। चाचे ने की गल है? उनमें साह पटी पंदे उधर ना थोड़े कम करे था ना। हाँ उधर साह उन्हें वल पंदे मरन जीवन पै जाते। अच्छा है ना, उधर कोई कम नहीं होता। नहीं तो कम सीधा के डाडा करता सी। अच्छा अच्छा अच्छा, हुण कम नहीं होता। ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र है? तो मैं लिखी नहीं हूँ। हाँ वैसे कितनी उम्र होएगी? पता नहीं, वो मेरी ना 86 कार्ड लिखी हुई। तकरीबन मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। की पता। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਹੈ। ठीक है, ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ फिर तुसी वालोगे पीछे। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੈਠੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। हाँ, अल्लाह से जान कट्टी करे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। है ना, सारा तो हो रहा उसी लाइफ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ए दे लत्तन दा दर्द, गोलियां दा दर्द। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ उसी से चल रही है। 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ बोल जाएंगे शुरू। ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਹੱਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਗਲੀ ਆ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ हाँ जी मेरे भैन भरावो, तुसी देख रहे हो आ माँ जी का घर आ, जिहड़ी माँ जी सानू रस्ते च मिले आ, उन्हां दे घर आए आ ते उन्हां तो पुछदे आ कि उन्हां दी की सूरत हाल आ, क्यों वो बेचारे मंगण ते मजबूर ने। अपने खावां दी दवाई लैंदे आ ते ओह भी मंग के जांदे आ, मंग के ते फिर घर आंदे आ ते दवाई लैके आउंदे आ। ते ओह दसदे पे सी कि साडे घर आटा भी है नीगा। ते चलो आओ फिर चलदे आ ते पुछदे आ उन्हां कोलों कि उन्हां दी जिंदगी किस तरह गुजरन दई आ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा। किद्दां हाल आ तुहाडा? बेटा हाल मेरा होई जा देख। अच्छा 2-2.5 साल तो 3 साल तो मरीज अच्छा तो कोई से कारोबार चालू नहीं। बस ऐसे ही बैठा को गुजरे। अल्लाह तरक्की दे उन्हां लोकां अल्लाह सारा दे जेड़े किसे ले मेरा कोई 150 दी इमदाद कर छड़दे ने। ते मैं दवाई तो माजूर हां। हुण ये पारो मैनू पिछले कैस जेड़ी चली है अजा की सदे ने एहसास वालियां दी, वो पहली मैंने मिली है, दूसरी मैंने कोई नहीं मिली। जना मैं तो जिंदगी है या भी मेरे तरह बेचारी जना ते आटे दी लब किसी देश छड़ी मेरी रोटी पक गई। नहीं तो मैं देखता रह गया। जना अल्लाह मेहरबानी करे उन्होंने देवे। अल्लाह मेरा साह का मसला जी दमे दे दसदे ने। मेरे फेफड़े कमजोर ने कहते ने उन्हें ओदी वजह नाल मैं बह गया, किसी काम का नहीं। सफ़र नहीं हो सकता, काम कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा बोलना तो मैं नहीं बोल सकता।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕਰੇਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 3 ਨੇ, 2 ਧੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਏ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਏ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾ, ਬਕਾਇਆ 3 ਬੇਟੇ ਆ। 3 ਬੇਟੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? 3 ਬੇਟੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਆ ਆਟਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟੇ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਖਾ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 200-300 ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 200-300 ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਰਾ, ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ करे। काफ़ी उम्र आ माशाल्लाह, ज़ईफ़ ने, अल्लाह ताला इन्होंने अच्छी सेहत देवे। अच्छा, मेरी 73 साल उम्र है। 73 साल जी, मेरी 73 साल उम्र है। ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਫੜਾਏ, ਧੀਆਂ ਫੜਾਏ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ तो हाँ जी, बाबा जी कह रहे हैं कि मेरा नहीं वस चलता कि मेरी जिहड़ी बेगम जाती है मैनू चंगा नहीं लगता। वो कहते हैं कि इहो जी जिंदगी नालों तो ना हुंदी। इदां नहीं कहना चाहिए बाबा जी। अल्लाह दा शुक्र हर हाल च ते असीं तुहाडे नाल आ। इंशाअल्लाह जिन्ने जोगे होए तुहाडे तावन करांगे ते मां जी नू दोबारा घर तो बाहर नहीं जाना पएगा इंशाअल्लाह। मां जी अल्लाह ताला तुहानू लंबी जिंदगी देवे। असीं तुहानू घर बैठिया राशन पहुंचा के जावांगे, तुसीं फिर ते नहीं बाहर जाओगे। अच्छा अच्छा जी, अल्लाह सानू टेढ़ दे, अल्लाह सानू तुहानू टेढ़ दे जी। अल्लाह सानू तुहानू बड़ा नेक करे, बच्चों नू नेक करे, सारा नू अल्लाह सानू तुहानू तरक्की दे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। खुश रहो, खुशियां वंडो। ऐसे मुस्तहिक जड़े माँ बाप ने उन्हां दा सहारा बनो, अल्लाह दे हवाले। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को नेकी समझकर सब्सक्राइब करें। हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइब या व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा गरीब घरों की मदद होगी। जज़ाकल्लाह।